In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH, Holy Academy Lecture, the Indian Contract Act 1872. In this lecture, we will be discussing about consideration and legality of object and consideration. And I have split into two parts of this lecture, part A and part B. In part A, we will be covering understanding the concept of consideration and legal rules regarding consideration. And in part B, we will be discussing about what are the exceptional cases to the rules of consideration and more examples. Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of various institutes and board of studies, including CA, CMA foundation level study materials and law books, notes as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Saul Hamid. Okay, let us remind ourselves with the essentials of contract, where there is offer and it has to be acceptance, and both parties must be competent for a contract, and there should be a lawful consideration, and it should be free consent, and the object of the contract should be lawful, and it must not be declared void. So this is we had already studied in our earlier chapters. Now in this chapter we are going to focus on consideration. Within the essentials of contract, we are going to study in this chapter about the lawful consideration. For consideration na கருத்தில் கொள்ளுதல். நம்ம இந்த கான்ட்ராக்ட்ல இந்த ஒப்பந்தத்துல என்ன அம்சம், என்ன விஷயம், என்ன பொருள், what is that something in return is considered அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த consideration, lawful consideration அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னா இது சட்டபூர்வமானதாக இருக்கணும். கன்சிடரேஷன் அது ஒரு திருட்டு செய்யறதுக்காக ஒரு ஒப்பந்தம் கன்சிடரேஷன். நீ இதை தேடி கொடுத்தா நான் உனக்கு பங்கு தர்றேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கன்சிடரேஷன் கிடையாது. நீ இதை செஞ்சு கொடுத்தா நான் அவனை பணம் தரங்கிறது கன்சிடரேஷனும் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற அளவு நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிடுவோம். அண்ட் we are going to see in detail also. இப்போ இதுல the lawful consideration can be past or present or future அப்படிங்கிறது இந்த டெஃபினிஷன்லயே நமக்கு இருக்குது. What is consideration அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். உதாரணமா it can be in the past. The offerer can refer to the action done in the past or done or abstain from doing. இல்ல அவர் செய்யாம தவிர்த்து கொள்ள ஒரு விஷயம், ஒரு செயல் செஞ்சிருக்கிறதும் இருக்கலாம் done, or abstain from doing, செய்யாம தவிர்த்து கொள்ள விஷயமும் அவர் பாஸ்ட்ல செய்யறத குறிப்பிட முடியும். அது பிரசன்ட்டாவும் இருக்க முடியும். what he does or what he abstain from doing அதையும் அவர் குறிப்பிட முடியும். அதே மாதிரி what in the future, what he promises to do or abstain from doing அப்படிங்கிறது இருக்கு. and what is that something in return, the acceptor சைடுல இருந்து இருக்கணும்னா it can be the price, ஒரு விலையோ, or payment, ஒரு கட்டணமோ இருக்கலாம், or it can be also that what he could do or what he does in the past அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட நம்ம ரெஃபர் பண்ணி அந்த கான்ட்ராக்ட்ல கொடுக்க முடியும். அதை பத்தி விரிவான டீடைல்ஸ் நம்ம we are going to see that. Consideration technically called quid pro quo, which means something in return. The quid pro quo அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லத்தீன் வேர்டு, something for something அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுல வர சம்திங் வந்து நம்ம இப்ப நாடுல புழக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த சம்திங் இல்ல, தள்ளுறது வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சம்திங் கிடையாது. This is something lawful as a consideration, something lawful that you have to do. If I do something, you have to do something அப்படிங்கிறப்ப lawful, சட்டபூர்வமா உள்ள நியாயமா உள்ள விஷயம். Pollock, Justice Pollock defined consideration as price or payment for which the promise of other is bought. ஒரு விலையோ இல்ல ஒரு கட்டணமோ இருக்கணும். ஒரு எந்த ஒரு ப்ராமிஸ் இருந்தாலும் அதற்கு அந்த ஒரு விலையோ ஒரு கட்டணமோ இருக்கணுங்கிறது தான் அந்த கன்சிடரேஷன் இருக்கிற பொருள்ல வரும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஸ் பொல்லாக் டிஃபைன். இந்த ஜஸ்டிஸ் பொல்லாக் நேம் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறந்துட வேண்டாம், ஏன்னா he has given lot of definition and the law books are using these things. ஸோ அதனால மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதெல்லாம் வரும்போது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். When someone promises to do or not to do something for somebody else, he also in turn needs some reciprocal question. அதாவது அதுக்கு பகரமா இன்னொரு செயல் அங்க நடக்கணும். அதான் அந்த சம்திங் அப்படிங்கிறது.
அந்த சம்திங் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை பத்தி ஒரு உதாரணத்தை நம்ம பார்ப்போம். From other party in return, which in common parlance we mean consideration. Consideration need not necessarily be in cash or kind. அது எப்பவுமே கேஷ் ஆவோ இல்லை ஒரு செக் ஆவோ அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு செயலுக்கு இன்னொரு செயல் கூட கன்சிடரேஷனா இருக்க முடியும். It may be an act or abstinent or promise to do or not to do something. ஒரு செயலாகவும் இருக்கலாம், ஒரு செயல் செய்யாம தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய விஷயமாகவும் அது இருக்க முடியும். ஓகே, lawful consideration அப்ப வந்து பார்ப்போம். ஏ வந்து ஒரு உதாரணத்துல பார்ப்போம். ஏ ஆஃபர் டு செல் his house to B, okay, for the price of 5 lakh, and what happens, B accept that to buy the house and pay rupees 5 lakh. இப்போ இதுல எப்படி பார்க்கலாம்? So for A the consideration is that 5 lakh rupees that he get from B, and for B the consideration is that the house worth of 5 lakh he is getting from A. அதான் நம்ம okay, as we have seen the explanation in the previous slides, we can easily understand the definition as given by law. Section 2 under subsection D defines consideration as when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing. இது வந்து what has been done in the past, or does or abstain from doing, அது வந்து present, or promises to do or abstain from doing something in return. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. அப்புறம் section 25 of the Indian Contract Act provides that an agreement made without consideration is void. அந்த consideration இல்லாத இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் void, not acceptable, not lawful. But அதே சமயத்தில் there are some exceptions we will be seeing in the future. Consideration may be an act or abstinence or promise. அதாவது ஒரு செயலா இருக்கலாம், இல்ல தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபியூச்சருக்குள்ள ஒரு ப்ராமிஸா இருக்கலாம். The reason why law enforces only those promises which are made for consideration is that gratuitous or voluntary promises are often made rashly and without due deliberation. ஏன்னா சில பேர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு தந்தை மகளுக்கு இல்ல கணவன் மனைவிக்கு சொல்லக்கூடிய ப்ராமிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ராத் கை தோ பாத் கை அப்படிங்கிற மாதிரி, ராத்திரி ஒன்று சொல்லிட்டு காலையில பார்த்தா பொழுது ஒழிஞ்சு முடியும், நான் எப்போ சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரக்கூடிய விஷயம். அவசரப்பட்டு ஏதாவது ஒரு அவசரத்துல தேவையான விஷயத்துக்கு ஒரு தோசை கூட வேணுங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிடுறது, அப்புறம் வந்து முழிக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சட்டம் வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி. ஓகே, to prevent the parties seeking legal recourse for dispute arising due to non-fulfillment of such rash contractual obligations which lack consideration, it is essential to put consideration as one of the essential element in order to be construed as a binding contract. So இந்த மாதிரி சூழல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு தரண்டு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ண பார்த்தாது, அதுக்கு என்ன கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதே சமயத்தில் லா வந்து சில விஷயங்கள்ல எக்ஸப்ஷன்ஸ் சொல்லுது. இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்ட் பி. Now let's see the legal rules regarding consideration, and we are going to see each of these items in detail with some examples. So we'll be seeing consideration must move at the desire of the promiser. Consideration may move from the promisee or any other person. Consideration must be something of value. It may be an act, abstinence or forbearance. Act na செயல், abstinence na அந்த செயலில் தவிர்த்து கொள்ளுதல், or forbearance na ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம சகித்துக் கொள்வது, அதாவது வந்து தாங்கிக் கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஆர் ரிட்டர்ன் ப்ராமிஸ், இந்த மாதிரி இல்ல ஒரு பதிலுக்கு இன்னொரு ப்ராமிஸ், நான் ஃபியூச்சர்ல இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் அப்படிங்கிறது. இட் மே பி பாஸ்ட், பிரசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் which the promisor is already not bound to do. ஏற்கனவே செய்ய கட்டளையிடப்பட்ட ஒரு விஷயம், ஒரு நீதிமன்றத்தாலேயோ இல்ல ஒரு ஒப்புக்கொண்ட இன்னொரு கான்ட்ராக்டாலேயோ இருக்கக்கூடிய செயலை வந்து ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்டுக்காக புதிய கான்ட்ராக்டுக்கு கன்சிடரேஷனா கருதக்கூடாது. So we will be seeing that also in detail. It must not be unlawful, அதாவது அது வந்து லாஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம. Okay, in summary we can conclude that consideration is equal to either promise or performance that parties exchange with each other.
பர்ஃபார்மன்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸோ இல்லை ப்ரெசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸோ இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபியூச்சருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராமிஸா இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் த கன்சிடரேஷன். ஃபார்ம் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எப்படி இருக்கலாம்னாக்கா, இட் கேன் பி சம் பெனிஃபிட் ஆர் ரைட் ஆர் ப்ராஃபிட் டு ஒன் பார்ட்டி அண்ட் சம் அதர் டெட்ரிமெண்ட், லாஸ் ஆர் ஃபோர்பியரன்ஸ், ஏதாவது சைத்து தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கும். அதாவது ஒருத்தர் வந்து உழைச்சு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறாரு, இன்னொருத்தர் அதுக்கான பிரைஸ் கொடுக்குறாரு, அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்கிறாரு, அதுக்கு உள்ள விலையை வந்து இவர் இன்னொரு கட்டளையா கூட செஞ்சு கொடுக்க முடியும், எல்லாம் ஒரு ப்ராமிஸா அது இருக்க முடியும். Okay, now one by one the rules we will see with some examples. Consideration must move at the desire of the promiser. யார் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க, அந்த ஆஃபர் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ப்ராமிசர் அவங்க என்ன விரும்புறாங்களோ அதுதான் வந்து அந்த கன்சிடரேஷனா இருக்கணும். Consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promiser. என்ன ஒரு அர்த்தம்னா, அந்த யாருக்கு நம்ம ப்ராமிஸ், அதாவது அந்த அக்செப்டர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அவங்களா நானும் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த ஆஃபர் என்ன கேட்கிறாங்களோ அவங்களுடைய டிசைர், அவங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடியதாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா அர்த்தம். திஸ் இம்ப்ளைஸ் ரிட்டர்ன் எலிமெண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன். அதுதான் வந்து பதிலுக்குள்ள அந்த கன்சிடரேஷன். Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. Marriage contract லாம் இந்த வகையில செல்லத்தக்கது. Any act or abstinence at the desire of third party is not consideration. அதாவது வேற ஒருத்தர் மூன்றாம் மணி, இரண்டு பேருக்கு இடையில ஒப்புதலுக்கு மூன்றாம் மனிதர் அவருடைய விருப்பத்துக்காக நம்ம செய்ய முடியாது. இது பற்றி ஒரு சுயான வழக்கு இருக்கு, அதை பத்தி பார்ப்போம். ஓகே, X agrees to sell his horse to Y for 50,000. Okay, here இதுல பார்ப்போம். Here consideration for X selling horse to Y is consideration of 50,000 from Y. அதாவது X வந்து horse, Y வந்து 50,000 பணம். அப்ப X க்கு வந்து இந்த 50,000 பணம் வந்து consideration, Y க்கு வந்து அந்த horse consideration. So consideration for Y paying 50,000 to X is X selling his horse. அதான் வந்து அந்த horse தான் அவங்களுக்கு இந்த Y க்கு consideration. Here considerations had come at the desire of promiser. யாரு X க்கு உடைய டிசைருக்கு வருது அது consideration. X is a promiser for Y and similarly Y is a promiser for X. Consideration must move at the desire of the promiser. இதுக்கு ஒரு case law example பார்ப்போம். Durga Prasad versus Baldio. In this case, Durga Prasad is the plaintiff, வழக்கு தொடுத்தவர், and Baldio is defendant, அத பிரதிவாதி. Defendant promised to pay to plaintiff a certain commission on articles which would be sold through their agency in a market. அப்போ வந்து ஒரு கமிஷன் கொடுக்குறாரு, ஒரு பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க ஒப்பந்தத்துல செய்யறாங்க. Market was but the market was constructed by plaintiffனா அந்த துர்கா பிரசாத் at the desire of the D கலெக்டர் அந்த என்ன சொல்றாரோ அந்த டிசைர் படி அவர் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முடிச்சிடுறாரு. Not at the desire of the Baldio and defendant. So when the case goes, the court has decided that the defendant was not bound to pay. Baldio pay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Why? As it was without consideration. இந்த கான்ட்ராக்ட்ல கன்சிடரேஷன் கிடையாது, கன்சிடரேஷன் இல்லை. என்ன காரணம்? கன்சிடரேஷன் பேரளவுக்கு இருந்தாலும் it was not done at the desire of the defendant and hence void. அப்படிங்கிறதா இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு. அடுத்தது இதுல என்னன்னாக்கா, so let's see these things. When there is a voluntary service without any consideration or this thing, a contract, if there is a voluntary service, it is also void. It cannot be enforceable. இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து R saves S goods from fire without being asked to do so, or cannot demand any reward for his service as the act being done voluntary. நம்ம கற்பனையா பார்ப்போமே, ஒரு கொஞ்சம் தமாஷா பார்க்கணும்னா, இப்போ ஒரு கேரக்டர் சினிமாவில் வர திரைப்படத்துல வடிவல் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ரோட்ல பாடிக்கிட்டு வர்றாரு, ஒருவன் முதலாளி அப்படின்னு பாடிட்டு வர்றாரு. திடீர்னு ஒரு கடையில மின்னுக்க நெருப்பு எரியுது, சுத்தி ரெண்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இவர் வந்து இந்த வண்டியில தண்ணி எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றாரு. அவர் உடனே டக்குன்னு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி டைவ் அடிச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்து திறந்து அந்த நெருப்பை அணைச்சிட்டு எல்லாரையும் பார்த்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி பாக்குறாரு. எல்லாரும் மனசுக்குள்ள என்னடா அது, கொசுக்காக நம்ம வந்து நெருப்பு போட்டு சுத்தி நின்று இது பண்ணி சாம்பிராணி எல்லாம் போட்டு போக பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னாக்கா
இவன் வந்து அமைச்சிட்டானே அப்படின்ட்டு மௌனமா ஒன்றும் சொல்லாம எல்லாம் கலைஞ்சு போயிடுறாங்க. இப்ப என்ன பண்றாரு இவரு, அந்த கடைக்காரர்கிட்ட போய் பணம் கேட்கிறாரு, டிமாண்ட் பண்றாரு. எனக்கு தண்ணி ஒரு 100 ரூபாய் தண்ணி பாட்டில் தண்ணியை நான் வீணாக்கிட்டேன், எனக்கு வந்து பணம் கொடு, நான் நெருப்பை அணைச்சிருக்கேன், எனக்கு கூலி கொடு அப்படிங்கிறாரு. இது வழக்குக்கு போகுது. அதுதான் இங்க மேட்ரு. அப்போ வந்து 2 விஷயத்துல அதை பார்க்கலாம். வாலண்டரி சர்வீஸ்க்கு வந்து சட்டமே வந்து கிடையாது, இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடையாது, ஒப்பந்தம் கிடையாது. மேபி யூ கேன் ரெக்வஸ்ட். உண்மையான நெருப்பு பிடிச்சிருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஒரு வாலண்டரி சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வேணா ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம். ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள கூலியோ இல்லை அது ஒரு செலவோ கேட்கலாம், காரணோட அவங்க செய்யலாம். பட் ஆனால் அது ஒரு உரிமையா கேட்க முடியாதுங்கிறது தான் இந்த வழக்கினுடைய. The next point is that the consideration may move from the promisee or any other person, or it can be called as a privity of consideration. Okay. Consideration may be furnished even by a stranger under Indian law. அதான் அங்க நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும். கன்சிடரேஷன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கூட கன்சிடரேஷன் கொடுக்க முடியும். This is called doctrine of constructive consideration. But under English law, consideration must move from promisee and no one else. A stranger cannot enforce the claim. So privity means a relation between two parties that is recognized by law. There can be a stranger to a consideration but not stranger to a contract. இதை பத்தி நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல பார்ப்போம். Consideration may move from the promisee or any other person. Privity of consideration. இதுக்குள்ள ஒரு கேஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். சின்னையா வெர்சஸ் ராமையா 1882. இந்த கேஸ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல 1987 நினைக்கிறேன் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம அதை பத்தி கொஞ்சம் சின்ன ஸ்லைட்டா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ், அதனுடைய விவரத்தை பார்ப்போம். There was an old lady and her daughter. அவ என்ன பண்றாங்க, அந்த old lady has given a gift to her daughter. Take this property as gift அப்படின்னு கொடுத்துட்டு, and pay annuity to my sister. அவங்களுக்கு அந்த old ladyக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க. அந்த சிஸ்டருக்கு நீ annuity மாசம் மாசம் இவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அந்த டாக்டர் accepted the property also, and she have to start paying the annuity to the old lady's daughter, sister. அந்த old lady இறந்துடுறாங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, டாக்டர் மனம் மாறி அந்த அவங்களுடைய சிஸ்டரை கைவிட்டுறாங்க, பணம் கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ அந்த சிஸ்டர் வந்து என்ன பண்றாங்க, நாட் ரிசீவிங் annuity. ஸோ she old lady's daughter. அவங்க கேஸ் போடுறாங்க, வழக்கு போடுறாங்க. இப்போ கொஸ்டின் எப்படி இஷ்யூ வருது அப்படின்னா, there can be a stranger to a consideration. இந்த கன்சிடரேஷனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான் இந்த சிஸ்டர். இருந்தாலும் அவங்க செல்லுமா இல்ல வந்து செல்லாதா? ஸோ she is a stranger to the contract. இதுல எது சரி அப்படிங்கிறது தான் வழக்கு. இந்த வழக்கினுடைய விவரத்தை நம்ம facts. So we நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி, a lady granted gifted a property consisting of some land to a daughter, அவங்களுடைய defendant, அதான் அந்த கேஸ்ல defendant, by a gift deed. One of the terms of the deed was that the daughter had to pay a sum of ₹653 annually. Later the old lady died and the defendant, அதாவது அந்த daughter வந்து refused to pay the money the sister whom she had promised to pay. So அப்ப ஒப்பந்தம் இருக்கும்போது ப்ராமிஸ் பண்ணது இப்ப செய்யல. And hence the plaintiff, அதாவது the sister of the old lady, sued the defendant for the recovery of the. Whether the plaintiff, இப்ப யார் வழக்கு தொடர்கிறாங்களோ அந்த sister of the old lady, can bring an action against the defendant for the amount of promised in a contract where the consideration for such promise has been furnished by the mother of the defendant. அதாவது அந்த sister of the old ladyக்காக உள்ள கன்சிடரேஷன் வந்து அந்த மதர் ஆஃப் த டிஃபெண்டர், அந்த டாட்டரோட ஓல்ட் லேடி இருக்காங்கல்ல, அவங்க ஆல்ரெடி கன்சிடரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு கிஃப்டட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் கன்சிடரேஷன். அதனால இது கான்ட்ராக்ட் படி செல்லும் என்னுடைய கிளைம் அப்படிங்கிறது அந்த இஷ்யூ. இது கொஸ்டின் வருது. அப்போ வந்து அந்த வழக்கு தொடுத்தவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, the consideration for getting the property, the property கன்சிடரேஷன் என்னன்னாக்கா annuity கொடுக்கிறது தான் அப்படிங்கிறது தான் வழக்கு. was promised to pay the amount annually to the plaintiff. அந்த respondent defense lawyer என்ன சொல்றாருன்னா, no, the plaintiff was not a party. வழக்கு தொடுத்தவர் வந்து ஒரு பார்ட்டியே கிடையாது இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு. hence was had no right to compel respondent for paying the promised amount அப்படிங்கிறது தான் வழக்கு. ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னா, the Madras High Courtல held that in this agreement between the defendant and plaintiff, அப்ப யாரு டிஃபெண்டன்ட்னா அந்த ஓல்டு லேடியோட டாட்டர், யாரு கொடுக்கலையோ அவங்க, பிளைன்டிஃப் வந்து அந்த ஓல்டு லேடியோட சிஸ்டர், ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்குது. therefore the contract will be valid. என்ன கன்சிடரேஷனா, அந்த இறந்து போன ஓல்டு லேடி கொடுத்த பில்டிங் தான் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த வழக்குல
அழகா சொல்லக்கூடிய விஷயம். The consideration has been furnished on behalf of the plaintiff by her own sister, respondent's mother. அவங்க வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்காங்க. Although the plaintiff was stranger to the consideration, அந்த இப்போ வழக்கு தொடுத்த அந்த sister of the old lady வந்து plaintiff வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சரா இருந்தா கூட it is valid in law அப்படிங்கறத இந்த வழக்குல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். Consideration must be something of value. இது மூணாவது பாயிண்ட். ஏதாவது ஒரு வேல்யூ, சும்மா கன்சிடரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பார்த்தாது. There should be some value. One of the important thing to note about consideration is that consideration need not be adequate but must be real. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கணும், ஆனா அதே சமயத்தில் அது அடிக்குவேட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. உதாரணமா ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் உள்ள ஒரு வீடை கொடுக்குறோம் அந்த கான்ட்ராக்ட்ல, ஆனா அது 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஆஹா இல்ல மார்க்கெட்ல அன்னைக்கு ரேட் 10 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சு, இது 5 லட்சம் தான் அந்த கான்ட்ராக்ட்ல கன்சிடரேஷனா பிரைஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வாதாட முடியாது. Because the law says it need not be adequate. But what will happen, ஒரு கேஸ் வந்து அந்த கேஸ்ல வந்து இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டவர், அந்த வீட்டை கொடுத்தவருடைய வாரிசு வந்து கோர்ட்டுக்கு போறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, முழுமையான சம்மதத்தோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கப்படல, இந்த ஃப்ரீ கன்சென்ட்ங்கிற எசென்சியல் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் படி இது நடக்கல, ஏன்னா பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தி ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் முடுத்தும் கொடுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னோட காப்பாநாட்டிலிருந்து வாங்கிட்டாங்கன்னு அவர் நிரூபிக்க விரும்பினா இந்த மேட்டர் வந்து ஒரு உதவும். ஏன்னா அந்த அன்னைய தேதியில மார்க்கெட் ரேட் 10 லட்சமா இருந்துச்சு, 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய காரணம் என்ன, ஒரே காரணம் அச்சுறுத்தல் தான், துப்பாக்கி முனையில இதை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அவர் வாதாடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத இந்த சட்டம் எடுத்து காட்டுது. So long as the consent of the parties is free, inadequacy of consideration is immaterial. அதாவது ஃப்ரீ கன்சென்ட் இருக்குதுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டா இந்த கன்சிடரேஷன்ல அமௌண்ட் வந்து கூட இருக்கு குறைச்சிருக்குங்கிறது மேட்டர் கிடையாது. However, inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the parties is free or not. ஃப்ரீயா இருந்துச்சா, ஃப்ரீ கன்சென்ட் இருந்துச்சா இல்லையாங்கிறத இந்த கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும். And consideration must be real. Okay, although the consideration need not be adequate, but it should be real but not illusory or illegal. அதே சமயத்தில் அடிக்குவேட்டா இருக்க வேணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு கற்பனையான ஒரு இதா இருக்கக்கூடாது. நான் அந்த மந்திரத்துல இருந்து மாங்காய் வச்சு தர்றேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு கன்சிடரேஷனா இருக்க முடியாது. A promise to bring the moon or to create treasure by magic cannot be considered as valid consideration. போலிச்சாமியார்கள் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதி எல்லாம் கன்சிடரேஷனா இருக்க முடியாது. The fourth thing is that it may be an act, abstinence or forbearance or a return promise. For example, act done, that means done in the past, does, that presently it is being done, present, or promise to do in the future. Promise to not to smoke is a negative act. Oh, abstinence, I will not தவிர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆக்ட். Promise to perform at the wedding anniversary or birthday party. நான் வந்து ஒரு ஏதோ பாட்டு பாடுறேன் இல்லை டான்ஸ் ஆடுறேன், ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸ், அது கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தமா இருக்க முடியும். இட் ஃபியூச்சர். If nothing is done in exchange of promise, there is no consideration. It may be past or present or future. அப்படி இருக்கலாம். According to Indian law, consideration may be past, present, future. Indian lawல இந்த முந்தைய செஞ்சக்கூடிய the act done can be or abstinent done already, அது வந்து past, அது வந்து consideration கருதப்படும். Present what does and future promise இதெல்லாம் முடியும். But under English law, consideration may be only present or future only, never the past. Past consideration is no consideration according to English law. இந்த வித்தியாசத்தை நீங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல சொல்றதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So it may be past, present or future which the promisor is already not bound to do. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். The promisor வந்து ஆல்ரெடி செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை புது கன்சிடரேஷனா கொண்டு வர முடியாது. Act done before the date of promise, A renders, for example, A renders some service to B in the month of January 2020. ஜனவரியில ஏற்கனவே ஒரு ஒப்பந்தப்படி அது செய்ய வேண்டிய வேலை, அதே சமயத்தில் ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாம் பண்ணிருக்காரு, அதை கான்ட்ராக்ட் படி. பிப்ரவரியில B promises to pay 5,000 rupees for the service he received from A during January 2020.
20. இது வந்து ஒரு past consideration. ஓகே, இதை நம்ம பார்க்கலாம். past consideration இந்த இடத்துல செல்லும். That is okay. அதே சமயத்தில் present consideration, when the consideration price is paid along with the promise, it is called present or executed consideration. A agrees to sell his car to B for 1 lakh. B pays money to A. இப்ப ப்ராமிஸ் பண்றாரு, காரை விற்கிறேன்றாரு, பே நடக்குது. So present things. So making the contract and the deal முடியுது. So this is the present consideration. Future consideration, when the consideration from one party to the other is to pass after making of the contract, it is called future or executory contract. A agrees to supply certain goods to B and B agrees and promises to pay. நான் உனக்கு சரக்கு அனுப்புறேன், இவரு சொல்றாரு நான் உனக்கு அந்த சரக்கு வந்து நான் பே பண்றேன். ரெண்டு பேரும் ஃபியூச்சர். அந்த கான்ட்ராக்ட் இஸ் ஓகே. அதே சமயத்துல ஏற்கனவே ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை செஞ்சுட்டு அதை கன்சிடரேஷனா சொல்ல முடியாது. அதான் நம்ம அங்க பார்த்தோம். ஓகே, now it must not be unlawful. The consideration or object of an agreement is lawful unless. இப்போ வந்து சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அன்லாஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது, சட்டத்துக்கு புறம்பானதா இருக்கக்கூடாது. அப்ப எதெல்லாம் லாஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து இதெல்லாம் அன்லாஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறத செக்ஷன் 23 ஹைலைட். Okay, any section 23 of the Indian Contract Act clearly states that the consideration and an object of contract are considered lawful consideration and an object unless they are specifically forbidden by law. Law சட்டம் குறிப்பிட்டு இது தடை செய்திருக்குன்னா அது வந்து unlawful of such nature that they would defeat the purpose of the law. சட்டத்தை முறியடிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் அது அதனால இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். Or fraudulent, any fraudulent activity is unlawful. Involve injury to any other person or property. ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஒரு இன்ஜுரி ஏற்படுத்துச்சுனாக்கா, ஏதாவது ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டுச்சுனாக்கா அதுவும் வந்து unlawful. The courts regard them as immoral. Immoral activity வந்து கோர்ட் கருதுச்சுன்னா அது வந்து unlawful. Or opposed to public policy. பொது நலனுக்கு போன்றதா இல்லாம பொது நலனுக்கு விரோதமா இருக்கக்கூடியவையும் unlawful. Now we are going to see the details of under 6 point number 6. It must not be unlawful. That means it must be lawful. The consideration or object of an agreement is lawful unless அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பாயிண்டா பார்ப்போம். The consideration or object of this contract defeats the provision of the law. If that consideration or object வந்து provision of law சட்டத்தினுடைய ஒரு அம்சத்தை வந்து டிஃபீட் பண்ற மாதிரி தோல்வியடைய செய்யக்கூடிய விதத்துல இருந்துச்சுன்னா that contract is void. சொல்லாது. ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். A and B ரெண்டு பேரும் இடையில ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்றாங்க. அதுல வந்து A என்ன சொல்றாங்கன்னா லிமிடேஷன் ஆக்ட் வந்து படி நீ வந்து வாதாடக்கூடாது, ரெக்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாப்ல. என்ன மீனிங்னா there is a act called limitation act. அது என்னன்னாக்கா எந்த ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் இல்ல எல்லா விஷயத்திலயுமே ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் கெடு இருக்குது. அந்த லிமிடேஷனை தாண்டிட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து வழக்கு செல்லத்தக்க இல்லை. இந்த சட்டம் ஏன் அப்படி கொண்டு வருதுன்னா, ஏன்னா எந்த விதமான இதை பத்தியும் கவலைப்படாம என்னைக்கு வேணாலும் திடீர்னு ஒரு நாள் காலையில கனவு கண்டு எழுந்து ஒருத்தனால வழக்கு போட முடியும் அப்படிங்கிற சூழல்லாம் வரக்கூடாது. நியாயமா பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள தன்னுடைய வழக்கை கொண்டு வந்து முடிச்சுக்கணுங்கிறதா சட்டத்தினுடைய நிலைப்பாடு நோக்கம். அந்த நோக்கத்தை சிதைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஷரத்துல இருக்கும்போது அது செல்லாது. அதான் அங்க முக்கியம். This however is done to defeat the intention of the limitation act. அதான் வந்து A and B ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நீ வந்து B கிட்ட சொல்றா நீ வந்து you don't plead as per the limitation அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் என்ன? It is done to defeat the intention of the limitation act. And so the court can rule the contract as void due to unlawful object. இது ஒரு நோக்கமே பழுதா இருக்குது. அதனாலதான் if the courts find that the real intention of the parties to the agreement is to defeat the provisions of the law, it will put aside the said contract. அடுத்த அம்சம் fraudulent consideration or object. அந்த கான்ட்ராக்டினுடைய கன்சிடரேஷனோ இல்ல நோக்கமோ fraudulent இருந்தாக்கா then also the contract is void. Agreements entered into containing unlawful fraudulent consideration or object are void by nature. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். A decides to sell goods to B and smuggle them outside the country. ஸ்மகிள்னா கடத்துறது, சட்டத்துக்கு புறம்பா கடத்தக்கூடியது. நார்மல் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை பத்தி இங்க பேசல. ஸ்மகிள் தான் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி, அதுதான் வந்து அவருடையது.
So அந்த இன்டென்ஷன் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் தப்பு. This is a fraudulent transaction, so it is void. Now B cannot recover. இப்போ இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ல ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டா கூட B வந்து கடத்த முயற்சி பிடிபட்டு ஏதோ பண்ணிட்டா கூட நாளைக்கு பின்தொடர்ச்ச கோர்ட்ல போய் நம்ம ஒப்பந்தப்படி நான் கடத்த முயற்சி பண்ணேன், எனக்கு வந்து இழப்பீடு கொடு அப்படின்னு கேட்க முடியாது. அதான் அங்க முக்கியம். So B cannot recover the money under the law if A does not deliver on his promise. ஆனால் ஒப்பந்தப்படி கொடுக்கலன்னா கேட்க முடியாது. Okay, another example. A contract to publish a book that is a violation of another person's copyright would be void. This is because the consideration here is unlawful and injures another person's property, his copyright. இப்போ பாரதியார் கவிதைகள் இருக்கு, அதை ஒருத்தன் காப்பி அடிச்சு அவன் எழுதின கவிதை மாதிரி எழுதி அதை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம் போட்டு பண்றாப்புல, வேற ஒருத்தர் பேர்ல பப்ளிஷ் பண்றாங்க, அது காப்பிரைட்ல எப்படி செல்லாது. அதே மாதிரி நல்ல கதையா இருக்க பொன்னியின் செல்வன் கல்கியினுடைய கதை நம்ம அதை பண்ணுவோம், சினிமா கதை அப்படி திருடி இன்னொருத்தர் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து சட்டப்படி செல்லாது, காப்பிரைட் லா படி. ஓகே, இம்மாரல் கன்சிடரேஷன். இதுக்கு என்ன உதாரணம் பார்ப்போம்னாக்கா, A lent money to B to obtain a divorce from her husband C. இப்போ A B ரெண்டு பேரு, அந்த Bங்கிறது ஒரு பெண்ணு, அந்த A என்ன பண்ற, நான் உனக்கு வந்து ஒரு ப்ராமிஸ், ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம், பணமும் தர்றேன், ஒரு லட்சக்கணக்கில் பணம் தர்றேன், நீ என்ன பண்ணணும், உன்னுடைய கணவர்கிட்ட வந்து விவாகரத்து வாங்கணும், C, divorce from her husband C. It was agreed, ரெண்டு பேரும் கடையில் A B கடையில் என்ன agreed, it was agreed once B வந்து obtains the divorce A would marry her. அவன் வந்து இந்த B வந்து அந்த பெண் வந்து டிவோர்ஸ் வாங்கின விவாகரத்து வாங்கின உடனே A வந்து நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அந்த கான்ட்ராக்டினுடைய ஒப்பந்தம். இது வந்து மரபுகளுக்கும் மாண்புகளுக்கும் விரோதமான செயல், immoral consideration. But the court passed the judgment that A cannot recover money from B. A வந்து இப்படி தப்பா சொல்லி கொடுத்து பணம் கொடுத்துருந்தா கூட அதை பின்தொடர்ச்ச நீ இந்த என்னுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றல, பணம் திருத்திட்ட, எப்படியோ சட்டத்துக்கு பயந்துட்ட, அதனால நீ எனக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டு கேட்க முடியாது. அதுதான் A cannot recover money from B since the contract is void on account of unlawful consideration. Immoral consideration is unlawful consideration. A promise to supply bombs for murder or terrorist activities cannot be enforced. தீவிரவாதிகளுக்காக கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை அந்த கான்ட்ராக்ட்ல வந்து செல்லத்தக்கதில்லை. கன்சிடரேஷன் மஸ்ட் நாட் பி இல்லீகல், இல்லீகலா இருக்கக்கூடாது. immoral or opposed to the public policy, இல்லீகலாகவும் இருக்கக்கூடாது, immoral ஆக்டிவிட்டியா இருக்கக்கூடாது, பப்ளிக் பொதுநலனுக்கு விரோதமான செயலாகவும் இருக்கக்கூடாது. So new consideration to perform the pre-existing contract is not valid. ஒரு புதுவா ஒரு கன்சிடரேஷன் ஆல்ரெடி ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த புதுசா ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல கன்சிடரேஷன் பண்ணோம்னாக்கா it is not valid. உதாரணமா A promised to pay money to a police officer to investigate into a crime is not valid because police officer is already under a duty to do so. The police officer வந்து ஆல்ரெடி சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை பார்க்கிறாரு, அவருக்கு ஆல்ரெடி அந்த கன்சிடரேஷன் இருக்கு. அவருக்கு என்ன கன்சிடரேஷன், இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அவருக்கு கொடுக்குற சம்பளம் தான் கன்சிடரேஷன். இது வந்து கவர்மெண்டோட அவருக்குள்ள வேலை வாய்ப்பு ஒப்பந்தம், அது முடிஞ்சிருச்சு. அந்த காரணம் படி நீ போய் நாமளும் தர லஞ்சம் எப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் டெக்னிக்கலா கூட இது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லுது. No consideration, no contract. Consideration இல்லனா கான்ட்ராக்ட் இல்ல. இதான் செக்ஷன் 25. The general rule is ex nodo facto non oritor action. இது ஒரு லத்தீனிக் terms. And என்ன மீனிங்னா an agreement made without consideration is void. ஏன்னா லத்தீன் அந்த கிரீக் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல வந்த சட்ட விதிமுறைகள் எல்லாமே லா பயன்படுத்திக்கிறது. ஸோ அதை வந்து அழகா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் பயன்படுத்திக்கிறாங்க. உங்களுக்கும் நிச்சயமா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ்ல இதெல்லாம் வரும், அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் A promises to pay B 1000 without any obligation from B, நான் உனக்கு 1000 ரூபாய் தரேன் அப்படிங்கிறத கான்ட்ராக்ட், நீ என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணுங்கிறது கான்ட்ராக்ட்ல இல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன். பிரிஞ்சு B வந்து கேஸ்லாம் போட முடியாது, ஏன்னா எந்த கன்சிடரேஷனும் இல்ல. However, the act itself provides exception to this rule in section 25. So இதுதான் சட்டம், இருந்தாலும் சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு தரப்பு ப்ராமிஸ் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் கன்சிடரேஷன் இல்ல, இந்த மாதிரி எந்த கான்ட்ராக்டுமே இருக்க முடியாதான்னு கேட்டா நோ, சம் எக்ஸெப்ஷன், சில விதிவிலக்குகள் இருக்குதுங்கிறத அந்த செக்ஷன் 25 சொல்லுது. அதை பத்தி நம்ம
As per section 25, an agreement made without consideration is not void in the following circumstances. கீழ்கண்ட இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல இந்த மாதிரி சூழல்ல சில ஒப்பந்தங்கள் செல்லும், கான்ட்ராக்ட் செல்லும். அது என்னங்கிறத செக்ஷன்ஸ் 25 வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் ஆர் சேயிங். ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். அதை பத்தி டீட்டெயிலாகவும் நம்ம பிரிண்ட் வச்சு பார்க்க இருக்கிறோம். இது வந்து பார்ட் பில, பார்ட் ஏல நம்ம முதல்ல கான்ட்ராக்ட் செக்ஷன் 25 பத்தி பார்த்திருப்போம். பார்ட் பில வந்து நம்ம இந்த விதிவிலக்கான விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ப்ராமிஸ் மேட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். அன்போட விருப்பத்தோட நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாசத்துல கொடுக்கக்கூடிய ப்ராமிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கூட வந்து செல்லும். 25 செக்ஷன் 25 சப்செக்ஷன் 1 வந்து அதை சொல்லுது. இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். அதே மாதிரி ப்ராமிஸ் டு காம்பன்சேட் ஃபார் பாஸ்ட் வாலண்டரி சர்வீஸ். இங்க ஒரு வாலண்டரி சர்வீஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஏதோ அதுக்காக வந்து அந்த நன்றி கடனா ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணா அதுவும் செல்லும். ப்ராமிஸ் மேட் டு பே எ டைம் பேட் டெட். ஒரு ஏற்கனவே லிமிடேஷன் ஆக்ட் படி ஒரு கொடுக்க வேண்டிய கடன் வந்து தள்ளுபடி ஆயிடுது. ஆனா மனசாட்சி உடுத்த போய் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு திரும்ப வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்திட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சம்மதிச்சாருனாக்கா அதுவும் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லும். அப்புறம் கம்ப்ளீட்டட் கிஃப்ட்ஸ், ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய சரத்து வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் இன் செக்ஷன் 25ல எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 வந்து விரிவா சொல்லுது. அதையும் நாம இந்த தொடர்ல பார்க்க இருக்கிறோம். கிரியேஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி, ஒரு ஏஜென்சி கிரியேட் பண்ணும்போது there is a relationship between principal and agent. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஸ்ல பிரின்சிபலுக்கு சில ப்ராமிஸ் வந்து செல்லும் அப்படிங்கிறத, கான்ட்ராக்ட் செல்லுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதாவது ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ண கான்ட்ராக்ட்ல பிரின்சிபல் கலந்துக்கிற முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி, அதே மாதிரி கேரண்டி, பெயில்மெண்ட், அப்புறம் ரெமிஷன்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம சாரிட்டி, இதெல்லாம் நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம். எப்படி எப்படி இப்போ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கன்சிடரேஷனை பத்தி நம்ம வந்து விரிவா பார்ப்பதற்கு, இது இந்த கன்சிடரேஷன் பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். கன்சிடரேஷன் மே பி பிரசன்ட், பாஸ்ட் ஆர் ஃபியூச்சர், அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். கன்சிடரேஷன் டிபெண்டிங் ஆன் டைம் கேன் பி இன் எனி காம்பினேஷன் as mentioned below. இப்போ ஒன் சைடு கன்சிடரேஷன் அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் கன்சிடரேஷன் வந்து கேன் ட்ரிகர் த பிரசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், இல்லைன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபார்மன்ஸ். நான் அன்னைக்கு பண்ணதுக்கு நீ இப்போ இது பண்ணு, இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல இந்த ப்ராமிஸ் கொடு அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்க முடியும். அதே மாதிரி இப்போ நான் பண்றதுக்கு பிரசன்ட் கன்சிடரேஷனுக்கு நான் கொடுக்குற பிரைஸுக்கோ இல்லை நான் கொடுக்குற ஃபீஸுக்கோ ஒரு பேமெண்ட்டுக்கோ யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், இல்லைன்னா வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இன் பிரசன்ட் அண்ட் வாட் யூ வில் பி ப்ராமிசிங் ஃபியூச்சர் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல பண்ணக்கூடிய கன்சிடரேஷனுக்கு, இனிமே நான் பண்ற ப்ராமிஸுக்கு உன்னுடைய பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் டேலி ஆகுது கான்ட்ராக்ட்ல, இல்லைன்னா பிரசன்ட்லி வாட் யூ கேன் டூ ஆர் அப்ஸ்டெயின் ஃப்ரம் டூயிங். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல வாட் யூ வில் பி ப்ராமிசிங் டு டூ ஆர் யூ வில் பி ப்ராமிசிங் டு அப்ஸ்டெயின் ஃப்ரம் டூயிங் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பொருத்தி பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஸோ மெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் and you can open the comment box in this YouTube also and send me a note, a comment, appreciation or your request, so I can send you even the PDF document of this presentation along with some additional notes which will be useful for you for your examination, and your opinions are welcome. Please read my notes, and for getting my notes you have to request, then only I can send you by email or whatever channel you wanted. And educate by sharing and caring. Please share these videos to other students whom you think they may be interested. இப்போ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து லா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், இது வந்து CA/CMA சப்ஜெக்ட்ல இருக்குது. அதனால அவங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கும் இல்லை இன்டர்மீடியேட் போறதுக்கு முன்னோட்டமா அவங்க படிக்கிறதுக்கும் முன்னுரையா இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். அதே மாதிரி BL LLB ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் வேர் தே ஆர் ஸ்டடிங் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், fully it is covered for that portion. ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் மட்டும் மொத்தமே ஒரு 10 or 12 வீடியோஸ்ல வரும். பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3, 1, 2, 3, சாப்டர் 1, சாப்டர் 2 அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லாவும் நான் வந்து ஐ இன்டென்ட் டு கிவ் இட். ஓகே, ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் தட். தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. My other alternate email ID is olitrustnet
@gmail.com, and I have a website www.nsmsh.net, in which I will have all multiple choice questions for your testing. And if you do need a testing, you need to have a user ID and password so that it will be effective for your mock examination testing, which you will have to request me. Okay. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.